घरां 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੋ। ਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ कृषि कानून लैके आई सरकार वो इन्हां दे बरखलाफ है, उन्हां दे उत्ते लड़ रहे, उन्हां दे उत्ते गल कर रहे। किसी भी स्टेज दे उत्तों कोई होर मंग नहीं रखी गई, कभी कोई खालिस्तान की गल नहीं चली, कोई किसी बात की होर नहीं कोई चल रही। इस करके जान बुझ के सिर्फ किसानों को भंडिया जा रहा। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज सुबह ही एक घटना जो है वो सामने आई है और लगातार सोशल मीडिया पर उसका ट्रेंड में चल रही है और बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर एक 35 वर्ष के व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है। उसके जो हाथ है वो कटे हुए थे, उसका शव जो है वो बैरिकेड से लटका हुआ मिला। इस पूरे घटना पर लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है। जांच का विषय है। सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है कुछ किसान आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरे मामले को लेकर कि क्या चीज़ें हैं और किसान आंदोलन का आगे क्या दिशा होने वाली है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ बात करते हैं। धन्यवाद। ये अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, कब से आप मतलब इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? अहीं के किसान आंदोलन से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, पंजाब से स्टार्टिंग से शुरू हुआ है। जिस दिन कानून आए थे आर्डीनेंस, उसी दिन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो अब इतना टाइम यहाँ पर आंदोलन जुड़े हो गया है, अभी कल की एक घटना जो है वो सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक हत्या हुई है और उस हत्या में निहंग जो है उनका हाथ बताया जा रहा है। इस पूरी घटना को लेकर के क्या जानकारी है? ये जो घटना हुई है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैंप है ये आगे चल रहा है। वो हमारे कैंप के पीछे एक घटना हुई है, उस घटना के बारे में हमने दिन में सुना ही है, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। कोई मतलब वो जो व्यक्ति है जिसकी हत्या की जा रही है वो कह रहा 35 वर्ष का व्यक्ति था और बैरिकेड से मतलब लटका हुआ मिला है। तो इस तरीके की घटना से किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा कुछ असर? देखो जी, ये तो किसी की मंशा है किसान आंदोलन को पीछे धकेलने की, कोई ऐसी हरकत है। ये तो जांच का विषय है, हम तो इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं ना दे सकते, क्योंकि हमने कोई देखा नहीं है। वारदात देखा हो तो कुछ कह सकते हैं पे ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, जो देखा नहीं है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो अपना एजेंसियों का विषय है, जांच का विषय है, उसमें से ही पता चलेगा। जहाँ जिन लोगों ने देखा होगा, जहाँ कोई वो लोग आएंगे मीडिया के सामने तो पता चलेगा। हमने तो खबरों में ही देखा है। खबरों में अगर देख रहे होंगे तो लगातार जो है वो निहंग सैनिकों की बात की जा रही है। जो निहंग सैनिक है वो तो रक्षा के लिए बताए जाते हैं कि स्थापना की गई है और लगातार जो है वो काम करते हैं। क्या ऐसी घटना को कभी अंजाम दे सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं जी, हम तो नहीं समझते भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये तो जब बात सामने आएगी फिर ही पता चलेगा। पहले तो हमने कोई ऐसे कोई घटना नहीं सुनी जो निहंग सिंह उतनी देर से जब का आंदोलन चला है उसी टाइम से जहाँ पर बैठे हैं किसी का भी उसने नुकसान नहीं किया है। कोई भी नुकसान करने वाला आदमी आता है तो उसको रोकते हैं। इस घटना के बारे में तो बाद में पता चलेगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसका हमें कुछ कह नहीं सकते। की अगर बात करें तो 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो कुछ मतलब दिखाई दे रहा है कि आगे की क्या रहा है कि सूरत किसान आंदोलन इस बार जाने वाला? जो किसान आंदोलन है बुलंदियों की तरफ जा रहा है, सरकारें जो है वो बखलाहट में जा रही है। आपने देखा ही है जो यूपी में जो है बीजेपी के नेता है उसने क्या किया है, उसकी बखलाहट है जो वो दिख रही है। एक ना एक दिन है जो सरकार जैसे जैसे बखलाहट में जाएगी पीछे जाएगी, जो किसान आंदोलन है वो बुलंदियों की तरफ जाएगा। एक ना एक दिन किसान आंदोलन की जीत होगी। जो तीनों कृषि कानून और बिजली का है, जो पराली का है, सभी रद्द करने पड़ेंगे सरकार को। ये एक अपने जो इसके मेंबर हैं उसको पंचायत की चोन लड़ने से भी मनाही है। जो राजनीति है, बड़ी राजनीति है, वो तो बखरी बात है। हमें पंच सरपंच कोई भी चोन है जड़ी हमारा कोई भी जो हैगा नेता है वो नहीं लड़ता है। तो ना ही राजनीति तो बिल्कुल हमारी जथेबंदी है जो राजनीति से बिल्कुल दूर रहती है।
हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या उनका क्या कहना है। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं सतनाम ਸਿੰਘ ਬਾਣੋਚਾਲ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आगू। हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगा इस जो घटना हुई है उसको लेकर के आपको क्या जानकारी है और इस तरीके की घटना से क्या किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोई कोशिश? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। 322 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਅ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਲਖਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। लगभग 9 से 10 महीने किसान आंदोलन को जैसे आपने बताया 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, क्या असर दिखाई देता है इतने दिनों में? किस और किसान आंदोलन बढ़ा है और आगे की क्या रहा हो? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੂਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਗਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਖਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੋ। ਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਆ, ਸੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਆ। 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। लखीमपुर की जब घटना हुई थी तो लगातार वो लोग जो जैसा आप मीडिया बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पूरा जो उस घटनाक्रम में 4 जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। किसानों ने उनके ऊपर हमला किया, लाठी डंडे चलाए, इसकी वजह से उन्होंने गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और इस तरीके की जो लोग बोल रहे हैं, क्या लगता है कि एक एजेंडा बनाने की कोशिश है? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੜਦੀ ਲੰਘੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੜਦੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੈਨਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਡੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਆ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ प्रचार दे रही हैं। जब वो वाली वीडियो सामने आई तो उसमें कहा गया कि कुछ टी शर्ट में ऐसी छपी हुई है जिन पे खालिस्तानी चिन्ह है, इस तरीके का दिखाया गया। और अब इस घटना को भी जोड़ के देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो किसान आंदोलन की सच्चाई खुल रही है। ये सब जो इस तरीके के आरोप हैं, क्या एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है? जानबूझ के सरकार भंड रही है, सरकार ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੰਡ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਆ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਟਕੀ ਬੱਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, 600 ਤੋਂ 700 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਵਿਲਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ। किसान आंदोलन जैसे चल रहा है लगातार, अब इतना टाइम भी हो चुका है, क्या जो चुनाव अभी जैसे आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव है, लखीमपुर में इस तरह की घटना हुई, यूपी में भी चुनाव है, तो किसान अपनी ताकत जो है वो दिखाएगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा इस तरह की घटना? ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੜਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि ये सरकार बार बार कहती है कि किस काले कानून कह करके किसान आंदोलन को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आप कानून में जो कमी है वो बताओ, कमी दूर करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है या सिर्फ कानून रद्द करें? 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 26 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। तो लगातार इनका कहना है कि काले कानून जो है वो रद्द होने चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो नहीं चलेगा। आप इसमें से अगर कोई चीज़ बाहर करने की कोशिश करेंगे तो खाली डब्बे की तरह ये कानून रह जाएगा, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो इस तरीके की घटना हो रही है, उस घटना से जल्द जो जाँच होगी और जाँच में जो सच्चाई सामने आएगी उसी के आधार पर न्याय होना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।